दुनिया की सदाकत में तेरे नाम रहेगा, दुनिया की सदाकत में तेरे नाम रहेगा, सिद्दीक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। दुनिया की अदालत में तेरे नाम रहेगा, फारूक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। दुनिया की शुजाअत में तेरे नाम रहेगा, उस्मान तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। दुनिया की मुअज्जिन में तेरे नाम रहेगा, दुनिया की मुअज्जिन में तेरे नाम रहेगा, बिलाल तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। चलो चलो मुमिन चलो नबीर सन्धाने, नबी बिने के तराबे ফুলসিরা তুমি জানে, নবী বিনে কে তরাবে ফুলসিরা তুমি জানে। এমন দয়ার নবী আমার, মাতা পিতা নাই যে তাহার। এমন দয়ার নবী আমার, মাতা পিতা নাই যে তাহার। তারপরেও কত কষ্ট, তারপরেও কত কষ্ট দিল দুষ্ট কাফেরে, নবী বিনে কে তরাবে ফুলসিরা তুমি জানে, নবী বিনে কে তরাবে ফুলসিরা তুমি। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ, الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه، ألف بين قلوب أهل الإيمان فأصبحوا بنعمته وإخوانا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا جد له ولا ند له ولا مثل له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وبالفرقانه الحميد، وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آيات الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. زبانটা খোলেন كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زيارات مدینہ दिल में है तमन्ना ज़ियारत मदीना दिल में है तमन्ना नहीं है मेरे पास सफर का समाना बलगल उला बिकमालिहीन कशफत दुजा बिजमालिहीन सनत जमीअ खसालिहीन सल्लु अलैहि सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना إنك أنت العليم الحكيم. হে রাসূল তোমায় ভালোবাসি অন্তর শুধু মুখে নয় জান্নাত পাবার আশায় নয় হে রাসূল জাহান্নাম কেউ ডরি না ঠিক কিনা বলেন হে রাসূল তোমায় ভালোবাসি অন্তর শুধু মুখে নয় জান্নাত এর আশায় নয় হে রাসূল জাহান্নাম কেউ ডরি না যেদিন দিদার হবে আপনার সেদিনই হবে আমার যেদিন দিদার হবে আপনার সেদিন ঈদ হবে আমার এই মন যে আর মানে না আর দূরে থাকিও না এই মন যে আর মানে না একবার দেখা দাও না হে রাসূল তোমায় ভালোবাসি
অন্তরে শুধু মুখে নয় জান্নাত পাবার আশাই নাই হে রাসূল জাহান্নাম কেউ ডরি না জিকির করে লা ইলাহা জবানটা বলেন লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা ভাই যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে বসে যায় মেহরবানি করে ভাই দীর্ঘ রাত আলোচনা হবে না বসে যায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله दुनिया की सदाकत में तेरे नाम रहेगा दुनिया की सदाकत में तेरे नाम रहेगा सिद्दीक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा दुनिया की अदालत में तेरे नाम रहेगा फारूक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा दुनिया की शुजाअत में तेरे नाम रहेगा उस्मान तेरे नाम से इस्लाम रहेगा दुनिया की मुअज्जिन में तेरे नाम रहेगा दुनिया की मुअज्जिन में तेरे नाम रहेगा बिलाल तेरे नाम से इस्लाम रहेगा আলহামদুলিল্লাহ ঐতিহ্যবাহী পাবনা জেলার 8 ঘটিয়া রোস্তমপুর নতুন পাড়া বাইতুস সালাম জামে মসজিদের উদ্যোগে আজকে আয়োজিত দ্বিতীয় বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল হালকায় উপস্থিত সুনামধন্য সভাপতি সাহেব মুআজ্জাজ ও মুকাররম জাতির মাথার মুকুট হযরতুল আম্বিয়া হযরত উলামা ইকরাম এলাকার আশিকিন শাকিরিন মুহিব্বিন মুরাব্বিন আওয়াম কালিজার টুকরা আমার সমবয়সী যুবক বন্ধুগণ স্নেহের ছোট ভাই পদ্মার অবস্থানরত শ্রদ্ধেয় সম্মানিতা নানাগুণে গুণান্বিত আমার মা ও বোনেরা মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তাআলার দরবারে লাখ কোটি শুকর ও সুজুদ যে মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তাআলা আমাকে আপনাকে ভালোবেসে মহব্বত করে এই ঠান্ডার ভিতরে 8 ঘটিয়ার প্রত্যন্ত বিভিন্ন এলাকা থেকে কোরআনের কথাগুলো শোনার জন্য আপনাদেরকে একত্রিত করে দিলেন আমাকেও সুদূর যশোর থেকে আপনাদের সামনে উপস্থিত করে দিলেন এজন্য রব্বে কারিমের দরবারে অন্তরস্থল থেকে কালিমাতুশ শুকর শুকরিয়া আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ জবানটা খুলে বলেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন রব্বানা লাকাল হামদ হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফি লক্ষ কোটি দুরূদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারি বিশ্ব মানবতার মুক্তির কান্ডারি সৈয়দুল মুরসালিন রাহমাতাল লিল আলামিন শফিউল মুজনিবিন রাসূল আজম রহমতে আলম শফিয়ে মাহশর আকা নামদার মদিনা কা তাজদার আফতাব নবুওয়াত ফখরে মওজুদাত সৈয়দুল মখলুক উদ্দপতি রওজা বকশি উম্মতের জন্য পাগলপারা দিশেহারা এমন এক লৌহ মানবের দরবারে দুরূদ ও সালাম পেশ করি সকলে বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজকের এই মাহফিল হতে আপনারা খুশি না বেজার খুশি যারা বাজার ঘাটে আছে তারা কি খুশি রাস্তাঘাটে দাঁড়িয়ে আছে আজকে যে ভূমিকম্পটা হলো দেখলাম অনেক জায়গায় মসজিদের মধ্যেও জায়গা নাই ছাদের উপর জায়গা দাঁড়িয়ে গেছে কত মানুষ একটা ভিডিও ফুটেজ দেখলাম একটা পিতা তার সন্তানকে নিয়ে মার্কেটের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে যেই ভূমিকম্প শুরু হয়েছে সন্তানের কথা পর্যন্ত ভুলে গেছে বলি আল্লাহ বা ছোট বাচ্চাকে রেখে নিজের প্রাণ আগে বাঁচানোর জন্য বাইরে বাহির হয়ে গেছে তো মনে পড়ে গেল আল্লাহর কোরআনের কথা আল্লাহ বলেছেন হাসরের ময়দান এমন একটা ময়দান হবে যে গর্ভবতী মহিলা তাদের গর্ভপাত হয়ে যাবে স্তন্য দুধ দানকারী মা তার সন্তানের কথা ভুলে যাবে এমন এক কঠিন অবস্থা হবে আজকে সামান্য 5 সেকেন্ডের ভূমিকম্পর ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে নিজের সন্তানের কথা বাবা ভুলে যায় নিজের
বিল্ডিং ইমারত আর মার্কেটের কথা ভুলে যায়, লক্ষ লক্ষ টাকার মাল ফেলেও দৌড় দিতে দ্বিধাবোধ করে না। এমন একটা সময় আসবে সব কিছু পড়ে থাকবে, এমনি করে আসমান জমিন সবকিছু টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। আমাকে আপনাকে এই কিয়ামতের ময়দানে সকলকে উঠতে হবে, ঠিক কিনা বলেন? এজন্য এখনো যারা মনে করতেছেন না মাহফিল চলতেছে আমরা বাজারে বসে থাকি, দোকানে একটু আড্ডা দিই, ভাই বাজারঘাট দোকানপাট আগামীকাল আপনি ঘুরতে পারবেন। আগামীকালে জান্নাতের টুকরা বাগান আর থাকবে না। এজন্য হাতে ধরে পায়ে ধরে বলি, আমি যশোর থেকে আসছি, আপনারা একটু, আমি মেহমান, আপনারা মেজবান। এখন বলেন তো, মেহমানকে রেখে মেজবান যদি পালায়া যায় তো কেমন দেখা যায় না? আমি আসছি আপনাদের দাওয়াতে, আপনারা যদি এখনো পর্যন্ত ঘোরাফেরা করেন তো কেমন দেখা যায় না? এজন্য আসুন কোরআনের মহাব্বতে, দিনের মহাব্বতে, আল্লাহর ধরা খুব কঠিন ধরা, আজকের 5 সেকেন্ডের ভূমিকম্পটা প্রমাণ করলো। এজন্য আসুন আল্লাহ ধরার আগেই আল্লাহর কাছে তওবা করে আল্লাহর কাছে ফিরে আসি। আশা করা যায় মালিক আমাকে আপনাকে মাফ করে পরকালে জান্নাতের ব্যবস্থা করে দেবে, ঠিক কিনা? এজন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যাকে ভালোবাসে তাকেই দিয়ে তার দিনের কাজ সম্পন্ন করে। আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাকে আপনাকে ভালোবাসেন বিধায় হাজার অপরাধী হলেও আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাদের মধ্য থেকে পছন্দ করে ভালোবেসে আমাকে আপনাকে এই জান্নাতের টুকরা বাগানের মধ্যে বসাইছেন, ঠিক কিনা? এজন্য আসুন আলোচনা দীর্ঘ হবে না, আমি আপনাদের সামনে ভূমিকা বাদে রেখে আমি সরাসরি আয়াতের মধ্যে ঢুকতে চাই। আমি আপনাদের সামনে কুরআনুল কারীমের কয়টা সূরা? 114টা। কয়টা? 114 সূরার ভিতরে সবচেয়ে বৃহত্তম সূরা কোনটা বলতে পারবেন? সবথেকে বড় সূরা কোনটা? সূরাতুল বাকারা। মাশাআল্লাহ। সবচেয়ে ছোট সূরা কোনটা? সূরাতুল কাউসার। সবথেকে বড় সূরা সূরাতুল বাকারার 286 আয়াত বিশিষ্ট সূরা থেকে 255 নম্বর আয়াত আয়াতুল কুরসি আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি, বলি সুবহানাল্লাহ। আয়াতুল কুরসি এমন একটা ফজিলাতপূর্ণ আয়াত। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেন, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান ক্বারা আয়াতুল কুরসি দুবুরু কুল্লি সালাতিন মাকতুবা। বলে যদি কোনো ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের সালাতের পরে আয়াতুল কুরসি তেলাওয়াত করে, লাম ইমনা মিন দুখুলিল জান্নাতি ইল্লা আইয়ামুত। বলে এই ব্যক্তি জান্নাতে যাওয়ার মধ্যখানে প্রতিবদ্ধ হলো মৃত্যুবরণ করতে দেরি হবে, ওই ব্যক্তির জান্নাতে আল্লাহর দিতে দেরি হবে না, বলেন সুবহানাল্লাহ। আয়াতুল কুরসিটা কে কে পারেন একটু হাত উঁচু করেন তো, ছাত্র ভাইরা অনেকে আছেন, দেখ মাশাআল্লাহ। যারা পারেন না একটু শিখে নেবেন। আজকের এই 8 ঘটিয়া রস্তমপুর নতুন পাড়া মসজিদ থেকে যদি একটা আমল নিয়ে যান, যে হুজুর বলছিল প্রত্যেক নামাজের পরে ডানে বামে সালাম ফিরে আয়াতুল কুরসিটা তেলাওয়াত করব, তো রাসূল বলে ইল্লা ইয়ামুত, ওই ব্যক্তির মৃত্যু হলো প্রতিবন্ধক, জান্নাতে যাওয়া, মৃত্যুবরণ করবে, জান্নাতের মধ্যে চলে যাবে, বলি সুবহানাল্লাহ। আয়াতুল কুরসি এমন একটা ফজিলাতপূর্ণ আয়াত। সাহাবীদেরকে আল্লাহ রাসূল জিজ্ঞাসা করলেন, সাহাবীরা প্রত্যেকটা জিনিসের একটা কুস থাকে, যেমন পাহাড়ের ভিতরে বড় পাহাড় থাকে, গ্রামের ভিতরে দুই একজন মাতব্বর থাকে, তো কুরআনুল কারীমের ভিতরে শ্রেষ্ঠ আয়াত কোনটা? তো সাহাবীরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সেটা হলো আয়াতুল কুরসি। আল্লাহ রাসূল বললেন, সত্য বলেছো, এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমার জ্ঞানকে আরো বৃদ্ধি করে দিক, বলি সুবহানাল্লাহ। আয়াতুল কুরসি এমন একটা ফজিলাতপূর্ণ আয়াত, যদি কোনো ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলা একবার তেলাওয়াত করে, আল্লাহ রাসূল বলে সারা রাত একজন ফেরেশতা নিযুক্ত হয় তার জানমাল পাহারা দেওয়ার জন্য। আবার যখন বান্দা সকাল বেলায় তেলাওয়াত করে, তো সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই বান্দার জানমালের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য একজন ফেরেশতা চলে আসে, বলি সুবহানাল্লাহ। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বুখারী শরীফের হাদিসের মধ্যে সে কথা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাই দিয়েছেন। মুসলমান আল্লাহর গোলাম রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসিদ্ধ সাহাবী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিসের মধ্যে বর্ণনা করেন, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন রাত্রবেলায় রমজান মাসে যাকাতের মালকে পাহারা দেওয়ার জন্য, বাইতুল মালের যাকাতের মালগুলো পাহারা দেওয়ার জন্য আমি আবু হুরায়রাকে নিযুক্ত করে দিলেন। আমি বাইতুল মালের যাকাতের মালগুলো রমজান মাসে পাহারা দিতেছিলাম।
বলে ইতিমধ্যে একজন ব্যক্তি এসে তার অঞ্জলি ভরে 2 হাত ভরে যাকাতের মাল চুরি করা আরম্ভ করে দিয়েছে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু চোরকে ধরে ফেললেন। চোরকে ধরে রেখে বলে, চোর, এটা হলো বাইতুল মালের যাকাতের মাল, তুমি কিসের জন্য এটা চুরি করতেছো? চোর আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে বলল, আবু হুরায়রা, আমি খুব অসহায় দরিদ্র, বাড়িতে কোনো খানা নাই, আমার স্ত্রী পুত্র পরিজনদেরকে খাবার দেবো এমন কোনো শক্তি আমার নাই। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু ছেড়ে দিলেন। ওই চোরটা বাসার ভিতর চলে গেল। রাত্রে বেলা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই ঘটনাটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে পৌঁছায় দিলেন। সকাল বেলায় যখন নাকি আবু হুরায়রা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবারের মধ্যে গেলেন, আল্লাহ রাসূল বললেন, আবু হুরায়রা, গতকাল রাতে তোমার চোরের কি হালাত একটু জানায়া দাও। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু আশ্চর্য হয়ে গেছে যে গতকাল কি ঘটনা ঘটেছে আমি রাসূলকে এখনো বলি না, এর আগেই রাসূল জেনে গেছে। আল্লাহ রাসূল আরো বলেন, চোরকে তুমি কি ব্যবহার করেছো চোরের সাথে আবু হুরায়রা আমাকে একটু শোনাও। আবু হুরায়রা ডেকে কয়, আল্লাহর নবী, ওই ব্যক্তিটা যাকাতের মাল চুরি করার জন্য আসছিল। আমি যখন তাকে ধরলাম ও বলল, আমি অসহায় দরিদ্র, আমাকে ছেড়ে দাও। সে কি বলেছে? আবু হুরায়রা বলে, রাসূল, সে বলেছে আমি আর চুরি করতে আসবো না, আমাকে তুমি ছেড়ে দাও। নবী বলে, আবু হুরায়রা ও মিথ্যা কথা বলেছে, আজকেও সে চুরি করার জন্য আসবে। ঘটনা ঠিক তেমন ঘটে গেছে। এ মুসলমান আল্লাহর গোলাম, ও পদ্মার অন্তরালের মা, পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় আবু হুরায়রা আবার যাকাতের মাল পাহারা দিতেছে। ওই চোরটা এসে আবার 2 হাত ভরে যখন যাকাতের মাল চুরি করা আরম্ভ করেছে, আবু হুরায়রা ধরিয়া কয়, আজকে আর ছাড়া হবে না, রাসূলের দরবারে যাওয়া হবে, চুরির দরুন হাত কাটা হবে, আর মাফ হবে না। ওই চোর আবার ডেকে বলে, আবু হুরায়রা, আমাকে আজকেও ছেড়ে দাও, আমি এতিম, অসহায় দরিদ্র, আমার সন্তানদেরকে খাবার দিব এমন কোন সামর্থ্য আমার নাই। এবার আবু হুরায়রা দয়া হলো, মায়া হলো, আবার ছেড়ে দিল। পরের দিন রাসূলের দরবারে গেল। নবী বলল, আবু হুরায়রা, তোমার চোরের কি খবর? বলে, আজকেও চুরি করতে আসছিল, আমি ধরছিলাম, সে বলেছে আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি আর চুরি করার জন্য আসবো না। নবী আমার ডেকে কয়, আবু হুরায়রা, সে মিথ্যা বলেছে, আজকেও চুরির জন্য আসবে। এ মুসলমান আল্লাহর গোলাম, পরের দিন সন্ধ্যা হয়, সন্ধ্যাবেলায় আবার আবু হুরায়রা যাকাতের মাল পাহারা দেয়। ওই চোরটা এসে আবার চুরি করা আরম্ভ করে দেয়। এবার যখন ধরে ফেলে বলে, 3 দিনের দিন আর তোমাকে মাফ করা যাবে না, রাসূলের দরবারে যেতে হবে, হাত কাটা মাফ হবে না, ঠিক কিনা বলে না? এ মুসলমান আল্লাহর গোলাম, এবার আবু হুরায়রা দেখলো আজকে আর ছাড়া যাবে না। চোর বুঝলো আজকে আমার আর কোনো ছাড় নাই, আজকে অবশ্যই রাসূলের দরবারে আমাকে যাওয়া লাগবে। এক পর্যায়ে তিনি বলল, আবু হুরায়রা, আমি তোমাকে এমন একটা আমল শিখিয়ে দেব, তুমি রাত্রিবেলায় আমলটা করবা, সারা রাত আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা তোমার পাহারাদার হবে, আবার সকালবেলা তেলাওয়াত করবা, সারা দিন আল্লাহর ফেরেশতা তোমার জানমালের নিরাপত্তা দিবে। আবু হুরায়রা বলে, কি সেই আমল? বলে, সকালবেলায় আয়াতুল কুরসি পড়বা, সারা রাত তোমার জানমালের হেফাজত আল্লাহ করবে। বলি সুবহানাল্লাহ। সকাল সন্ধ্যাবেলা তেলাওয়াত করবা, সকালে করবা, আবার সারা দিন রহমতের ফেরেশতা তোমার জানমালের হেফাজতকারী হয়ে যাবে। বলি সুবহানাল্লাহ। যারা আল্লাহর পথে চলে, কোরআনের কথা বলে, আল্লাহকে ভালোবেসে সুপেছে হৃদয়, তাদের কিসের ভয়, কে করে পরাজয়, শহীদ তামান্নায় নাচে জন্ম। ঠিক কিনা বলেন? এ
এ মুসলমান আল্লাহর গোলাম, ও বদর অন্তরালের মা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আয়াতুল কুরসির ভিতরে প্রথম আয়াতের ভিতরে तमाम পৃথিবীর মানুষদেরকে জানায় দেয় আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম। চিৎকার মেরে বলে আল্লাহু আকবার। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম। এ বান্দা আমি হলাম সেই রব, আমি হলাম সেই স্রষ্টা, আমি হলাম সেই প্রতিপালক। আল্লাহ নিজের পরিচয় আয়াতুল কুরসির ভিতরে দিতেছেন, এটাই বলা হয় ইসমে আজম। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নিজের পরিচয় দিয়ে বলতেছেন আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আমি আল্লাহ হলাম সেই রব যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, যিনি ছাড়া আর কোনো ইবাদতের উপযুক্ত নাই। বলি সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যে আমি তোমাদের রব, আর কোনো রব নাই। এ দুনিয়ার জমিনে যারা মূর্তি পূজা করে তারা মাটির প্রতিমাকে রব মনে করে, কেউ আবার ৩৩ কোটি দেবতায় বিশ্বাসী, খ্রিস্টানরা ৩ খোদায় বিশ্বাসী। এ মুসলমান আল্লাহর গোলাম, আল্লাহ বলেন না না, তোমাকে তৈরি করেছি আমি আল্লাহ, সুতরাং আমি আল্লাহ এক, আমি আল্লাহ ছাড়া তোমার আর কোনো মাবুদ নাই। বলি সুবহানাল্লাহ। বলে আল্লাহ তিনি তার কি পরিচয়? আল্লাহ বলেন তার পরিচয় হলো দুইটা শব্দের ভিতরে আল হাইয়ুন আল কাইয়্যুম। একটা সিফাতি নাম, তার একটা সিফাতি নাম হলো আল হাইয়ুন, আর একটা সিফাতি নাম হলো কাইয়্যুম। বক্সে কি হইছে ভাই? বক্সে কি হইছে ভাই? একটা সিফাতি নাম হলো আল হাইয়ুন, আর একটা সিফাতের নাম হলো আল কাইয়্যুম। আল হাইয়ুন শব্দের অর্থ তাফসীর করতে গিয়ে তাফসীর ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই হাইয়ুন শব্দের তাফসীর করতে গিয়ে তাফসীরের মধ্যে জানায় দেয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই দুইটা সিফাতি নামের ভিতরে একটা হলো আল হাইয়ুন শব্দের অর্থ যিনি চিরঞ্জীব। বলি সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চিরঞ্জীব। কেমন চিরঞ্জীব? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অতীতেও ছিলেন, বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতে থাকবে কি থাকবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আজকে বুঝিয়ে দিল ওই ঢাকা শহরের বাড্ডা এলাকার ভিতর এ আল্লাহর বান্দা তাকায়া দেয়, মাত্র 5 সেকেন্ডের একটা ভূমিকম্পয় বিল্ডিং গুলো ভেঙে ভেঙে পড়ে গেল। আল্লাহু আকবার। মসজিদে ফাটল ধরে গেল, মাদ্রাসায় ফাটল ধরে গেল, মানুষগুলো হতবাক। 5 সেকেন্ডের ভূমিকম্পয় তামাম বাংলাদেশ কেঁপে উঠেছে। আল্লাহু আকবার। 10 জনের বেশি মানুষ দুনিয়ার জমিন থেকে সাত চাপা পড়ে দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় নিয়ে গেল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে এ বান্দা থেকে দেখ, অতীতে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদ জাতি, সামুদ জাতি, লূত আলাইহিস সালামের বংশধরকে ধ্বংস করে দিয়েছি অন্যায় আর অশ্লীলতা বেহাপনা করার জন্য। অতীতে আমি মালিকের শক্তি যেমনটা ছিল বর্তমানেও তেমন শক্তি আছে। এজন্যই তো আজকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 5 সেকেন্ডের ভূমিকম্প নাড়া দিয়ে বুঝিয়ে দিল জমিনের উপর থাকবা, ঠান্ডা মতো থাকবা, ঠান্ডা মেজাজ নিয়ে থাকবা। আমি মালিকের সাথে নাফরমানি করবে না, আমি মালিকের সাথে বেঈমানি করবে না। এ মুসলমান, আল্লাহ বলেন অতীতে আমার শক্তি যেমন ছিল বর্তমানে শক্তি তেমন আছে, ভবিষ্যতেও তেমন শক্তি থাকবে কি থাকবে না। আর রম্মে তুহার বুবে তুহার জামে তুহার দাম, আর রম্মে তুহার বুমে তুহার জামে তুহার দাম, দেখতা हो जिधर चाहता हो आपकी रहम करम, देखता हो जिधर चाहता हो आपकी रहम करम। এ মুসলমান আল্লাহর গোলাম,
আল্লাহ বলে আমি আল্লাহ হলাম চিরঞ্জীব। কেমন চিরঞ্জীব? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আয়াতের তাফসীর দেখতে দেখতে সূরাতুল হাদীদের 2 নম্বর আয়াতের মধ্যে ঢুকে গেলাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে তাকায় দেখো দুনিয়ার মানুষ এমন চিরঞ্জীব, এই দুনিয়ার জমিনে যারা আছে একজন আর একজনের উপকারে আসে। যেই ডাক্তারগুলো মানুষের হাড়ের ভিতরে ছিদ্র চর্বি জমে জমে হাড় গোলাগ হয়ে গেছে, হাড়ের অপারেশন করে কত ডাক্তার কত রোগীকে সুস্থ করে দেয়, কত বড় বড় রোগাক্রান্ত হয়ে গেছে বড় বড় অপারেশন করে ওপেন হার্ট সার্জারি করে মানুষদেরকে সুস্থতা করে দেয়। যেই ডাক্তার মানুষের জীবনকে সুন্দর করে দেয়, সুস্থতা করে দেওয়ার দেখা যায়, ওই ডাক্তাররা কিন্তু একদিন দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় নিয়ে যায়। ঠিক কিনা বলে না? ওরে বাসানুর মালিক তুমি আল্লাহ, বাসানুর মালিক তুমি আল্লাহ, মরণের মালিক তুমি। তাই 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে পড়ে তোমার কদম চুমি, তাই 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে পড়ে তোমার কদম চুমি। ওরে বাসানুর মালিক তুমি আল্লাহ, বাসানুর মালিক তুমি আল্লাহ, মরণের মালিক তুমি। তাই 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে পড়ে তোমার কদম চুমি, তাই 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে পড়ে তোমার কদম চুমি। লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা। এই অপারেটর ভাইরা কই? এখানে চলে গেলে হবে? ঠিক করবেন না সাউন্ডটা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা। পাখির গানে গানে হাওয়ার তানে তানে ওই নামেরই সুর শোনা যায় হয়ে পাগল পারা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু। ভাই সাউন্ড ঠিক করেন বন্ধুগণ আমার, এ মুসলমান আল্লাহর গোলাম, ও পদ্মার অন্তরালের মা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডেকে বলে আমি আল্লাহ কেমন চিরঞ্জীব দেখো, আমি মালিক যেমন অতীতেও ছিলাম, বর্তমানেও আছি, ভবিষ্যতেও থাকব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পরিচয়টা দিতে গিয়ে সূরাতুল হাদীদের 2 নম্বর আয়াতের মধ্যে বলেন হুয়াল আউয়ালু ওয়াল আখিরু ওয়াল যাহিরু ওয়াল বাতিন ওয়া হুয়া বিকুল্লি শাইইন আলীম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে এ বান্দা তাকায়া দেখ, আল্লাহ বলে হুয়াল আউয়ালু, আমি আল্লাহ হলাম সেই রব যিনি প্রথমেও ছিলাম, ওয়াল আখিরু যিনি শেষেও থাকব, ওয়াল যাহিরু আমি আল্লাহ প্রকাশ্যেও থাকব, ওয়াল বাতিনু আমি আল্লাহ গোপনের মধ্যেও থাকব। ওয়া বিকুল্লি শাইইন আলীম। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে সব কিছুর ক্ষমতা একমাত্র আমি আল্লাহর হাতে। বলি সুবহানাল্লাহ।
মজার ব্যাপার হলো আল্লাহ প্রথমে কেমন করেছিলেন তাফসীরের কিতাবের ভিতরে আল্লামা ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে তিনি আল্লাহ কেমন করে প্রথমে ছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে এই পৃথিবীর ইতিহাস তাফসীর ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তুলে ধরেছেন বলে আমরা যেই জমিনের উপর বসে আছি এই জমিনটা একদিন জমিন ছিল না এই আসমানটা একদিন ছিল না চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্ররাজি একদিন ছিল না সব কিছু ছিল পানি আর পানি পানি আর পানি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এবার পানির মধ্যে কুদরতি নজর করলেন কুদরতি নজর করার পর এবার পানির ভিতরে ঢেউয়ের সৃষ্টি হলো কম্পন তৈরি হলো ফানা হইতে হইতে আস্তে আস্তে মাটির তৈরি হয়ে গেল এই অবস্থার ভিতর আস্তে আস্তে করে জমিন তৈরি হয়ে গেল আল্লাহ বলে এই জমিনটা তৈরি হওয়ার 50,000 বছর আগে আমি আল্লাহ তৈরি করেছি একটি কলম বলি সুবহানাল্লাহ নুন ওয়াল কলামি ওয়া মা ইয়াসতুরুন আল্লাহ বলে ওই যে কলমটা তৈরি করেছিল 29 নম্বর পারার 2 নম্বর সূরা সূরাতুল কলামের 2 নম্বর আয়াতের ভিতরে আল্লাহ জানায় দিলেন এই কলমটা কেমন কলম দুনিয়ার কলমের নিয়ম হলো হাতে ধরা লাগে লেখা লাগে মনের ভাষাকে ব্যক্ত করা লাগে মনের যেই চাহিদাটা সেটা ভাষার মাধ্যমে ব্যক্ত করা লাগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই দুনিয়া তৈরি হওয়ার 50,000 বছর আগে তৈরি করলেন কলম এই কলম তৈরি করে আল্লাহ বলেন উক্তুব কলম তুমি লিখতে থাকো কলম আবার আল্লাহর সাথে কথা বলে এ কোন কুদরতি কলম আল্লাহ বলে উক্তুব কলম তুমি লেখো কলম ডেকে বলে মাযা আকতুবু আল্লাহ কি লিখবো কি লিখবো কি লিখবো কলমকে বলে উক্তুব কলম তুমি লেখো কলম ডেকে বলে ও দয়ার মালিক মাযা আকতুবু আমি কি লিখবো আমি কি লিখবো আল্লাহ বলে লেখো এই চন্দ্র সূর্য কতদিন আল্লাহু আকবার দুনিয়ার জমিনে থাকবে ওই যে দুনিয়ার আদম থেকে শুরু করে নিয়ে শেষ মানুষ পর্যন্ত কে কোন দিন খেয়ে থাকবে না খেয়ে থাকবে কোথায়কার জন্ম হবে কোথায়কার মৃত্যু হবে এই সূর্যটা কতদিন মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় উঠবে কতদিন পরিপূর্ণ আলো নিয়ে উঠবে সূর্যের গ্রহণ কবে লাগবে কতদিন থাকবে চন্দ্রের গ্রহ কয়দিন লাগবে কয়দিন থাকবে একেবারে পৃথিবীর শুরু থেকে নিয়ে পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত যত মাখলুকাত এই तमाम মাখলুকাতের তাকদীর তুমি লেখো বলি সুবহানাল্লাহ যদি পৃথিবীর সব জল কালি হতো হতো যদি গাছগুলো কলম সবই শেষ হতো না লেখা মহিমা তোমার কত মহিয়ান তুমি সে কথা ভাবি যদি পৃথিবী আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে এই যে দুনিয়া সৃষ্টি হওয়ার 50,000 বছর আগে আল্লাহ তৈরি করলেন একটা কলম তাহলে বলেন তো দেখি এই দুনিয়া তৈরি হওয়ার 50,000 বছর আগে যিনি তৈরি করলেন কলম আমার আল্লাহ তাহলে কলম তৈরি করার আগেও আমার আল্লাহ ছিল ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ বলেন হুয়াল আউয়াল ওয়াল আখির ওয়াল যাহির ওয়াল বাতিন আল্লাহ বলে আমি প্রথমে কেমন করেছিলাম দেখো কলমের আগেও আমি আল্লাহ ছিলাম ওয়াল আখিরু এবং শেষেও থাকবো আমি আল্লাহ বলি সুবহানাল্লাহ আল্লাহ কেমন করে শেষেও থাকবেন দেখেন মজার বিষয় হলো ইসরাফিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইসরাফিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে একটা সিংহা দিয়ে দাঁড় করে রাখছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইসরাফিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে অর্ডার করবে সিংহার ভিতরে ফুৎকার দিতে। ইসরাফিল সিংহা বাজায় দিবে, তাম পৃথিবীটা ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। এই যে আজকে আমার বাংলার জমিনে মাত্র 5.5 মাত্রার ভূমিকম্পায় সবকিছু ভূমিকম্প হয়ে গেল। আল্লাহু আকবার। আমি বসা অবস্থায় ছিলাম, দেখি দরজার বাইলাটা নড়তেছে, কভারটা নড়তেছে, এমন করে ছাদ ঘর বাড়িগুলো নড়ে উঠেছে। আল্লাহ বলে ইজা জুলজিলাতিল আরদু জিলজালাহা, সেদিন জমিনটা জিলজাল শুরু হয়ে যায়, প্রকম্পিত শুরু হয়ে যাবে। আল কারিআতু মাল কারিআ ওয়া মা আদরাকা মাল কারিআ। আল্লাহ বলে মহাপ্রলয়। বলে কি সেই মহাপ্রলয় জানো নাকি? বলে বিকট আওয়াজ। কি আওয়াজ? বলে সেদিন সম্পর্কে জানো নাকি? ওয়াতাকুনুল জিবালু কাল ইহনিল মানফুস। আল্লাহ বলে পাহাড়গুলো তুলার নাই উঠতে থাকবে, মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায় জমিনের মধ্যে ছোটাছুটি করতে থাকবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে ইয়া আইয়ুহান নাসু ইত্তাকু রাব্বাকুম ইন্না যালজালাতাস সাআতি শাইউন আযীম। আল্লাহ বলে এ বান্দা, এই দুনিয়ার জীবন তোমাদের শেষ নয়, এই জীবনের পরে এমন একটা জীবন আসবে। ওয়াত্তাকু রাব্বাকুম ইন্না যালজালাতাস সাআতি শাইউন আযীম। নিশ্চয় হাসরের ময়দান খুব কঠিন অবস্থা হবে। ইসরাফিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সিংহার ভিতর ফুৎকার লাগায় দিবে, এই জমিনটা তামার জমিনে পরিণত হয়ে যাবে, পাহাড়গুলো টুকরা টুকরা হয়ে তুলার ন্যায় উঠতে থাকবে। হঠাৎ করে মানুষগুলো আসমানের দিকে তাকায় দেখবে, আসমানের চন্দ্র সূর্য জায়গায় নাই, খুলে খুলে জমিনের মধ্যে পড়ে যায়, মণিমুক্তা জহরাত গুলো মাটির উপরে উঠে যায়। মানুষ বলে আজকে এই জমিনের কি হলো, আসমানের কি হলো? সবকিছু ভেঙে ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে যায়। কিসের জন্য? মানুষগুলো সব মারা যাবে, কীট পতঙ্গ সমস্ত মাখলুক গুলো মারা যাবে। এ মুসলমান আল্লাহর গোলাম ও পদ্দুরান্তরের মা জননী, সকলেই মারা যাবে, সমস্ত ফেরেশতারা মারা যাবে, আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টিকুল সকলেই সেদিন মারা যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এবার আজরাইলকে ডেকে বলবে, ও আজরাইল, দেখো তো দুনিয়ার জমিনে তাকায় দেখো, দুনিয়ার জমিনে আর কে কে জীবিত আছে। আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এবার নজর করে তাকায় দেখবে, শিমাল থেকে জুনুব, মাশরিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত কেউ আর জীবিত নাই, সকলেই দুনিয়ার জমিন থেকে মৃত্যুবরণ করেছে। আল্লাহকে এবার আজরাইল ডেকে বলবে, ও দয়ার মালিক, এই যে দুনিয়ার জমিনের সমস্ত সৃষ্টিকুল মৃত্যুবরণ করেছে, বলে কে কে আর বেঁচে আছে? আজরাইল ডেকে বলে, আমরা 4 জন ফেরেশতা, ইসরাফিল, জিব্রাইল, আমি আজরাইল আর মিকাইল, বড় বড় প্রতাপশালী 4 জন ফেরেশতা জীবিত আছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডেকে বলে, ও আজরাইল, আমি আল্লাহ হলাম আখির, শেষও আমি আল্লাহ একা থাকবো, সুতরাং যাও যাও তুমি ইসরাফিলকেও মেরে ফেলো, জিব্রাইলকেও মেরে ফেলো, মিকাইলকেও মেরে ফেলো। যেই জিব্রাইল লক্ষাধিক পয়গম্বরের কাছে লৌহে মাহফুজ থেকে আসমানের বাণী নিয়া নিয়া নবীদের কাছে পৌঁছে দিল, ওই জিব্রাইলের এত দাম, এত দাম, ওই জিব্রাইলের জান আজরাইল সেদিন কবজ করে ফেলবে, মিকাইলের জান শেষ করে দিবে। আল্লাহু আকবার। ইসরাফিলের জান, যে ইসরাফিলের একটা বাঁশির ফুৎকারে তামাম পৃথিবীটা টুকরা টুকরা হয়ে গেছে, ওই ইসরাফিলকে আজরাইল
আজরাইল মেরে ফেলবে বলি আল্লাহু আকবার। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এবার আজরাইলকে ডেকে বলবে, আজরাইল দুনিয়ার জমিনে তাকায় দেখো আর কে কে বেঁচে আছে। আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এবার আল্লাহকে ডেকে বলবে, আল্লাহ সকলেই তো মারা গেছে, সকলেই তো মারা গেছে, এখন আমি বেঁচে আছি আর আপনি বেঁচে আছেন আর সকলেই মারা গেছে। কি মজার বিষয়, কঠিন অবস্থা দেখে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেদিন আজরাইলকে ডেকে বলবে, আজরাইল আজকে তুমি নিজের জানটা কবজ করে আমি আল্লাহর হাতে দিয়ে দাও। যে আজরাইল শত শত নয়, লক্ষ লক্ষ নয়, কোটি কোটি নয়, মিলিয়ন বিলিয়ন যেটা হতে পারে, এত মানুষের জান যে আজরাইল নিজের হাতে কবজ করেছে, ওই আজরাইলের মৃত্যু হবে আজ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আজরাইলকে মৃত্যুবরণ করাবে। তাফসীরের কিতাবের ভিতরে আসে আজরাইল এবার তার শাহাদাত আঙ্গুলটা মুখের ভিতর দিয়ে একটু শোষণ দিবে আর আজরাইল দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় নিয়ে যায় বলে আল্লাহু আকবার। এই দুনিয়ায় থাকব না চিরকাল, ভবের ভাঙবে রে যা, ঠিক না বলেন? এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যাব একদিন, মায়ারে বাঁধন ভেঙে যাবে একদিন। এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যাব একদিন, মায়ারে বাঁধন ভেঙে যাবে একদিন। আসব না আমি আর এ ভুবনে কোনদিন, এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যাব একদিন, মায়ারে বাঁধন ভেঙে যাবে একদিন। ঠিক না বলেন? এই যে বাড়ি গাড়ি ক্ষমতা সবই পড়ে রবে সবই চলে যাব আমি। এই যে বাড়ি গাড়ি ক্ষমতা সবই পড়ে রবে সবই চলে যাব আমি। দুনিয়ার মায়া সব ভেঙে যাবে একদিন, এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যাব একদিন, মায়ারে বাঁধন ভেঙে যাবে একদিন। এ মুসলমান আল্লাহর গোলাম, ও পদ্মরান্তলালের মা, আজরাইলের সেদিন মৃত্যু হয়ে যাবে। তাহলে সমস্ত ফেরেশতাদের মৃত্যু হয়ে গেল। চারজন ফেরেশতা আজরাইল, জিবরাইল, ইসরাফিল, মিকাইলের মৃত্যু হয়ে গেল। প্রথমে ছিল আমার আল্লাহ, শেষেও থাকলো আমার আল্লাহ। আমার আল্লাহ এবার ডেকে ডেকে বলবে, লিমানিল মুলকুল ইয়াউম লিল্লাহিল ওয়াহিদিল কাহ্হার। আল্লাহ বলবে আজকের রাজত্ব কার, আজকের ক্ষমতা কার? আইনাল জাব্বারুন আইনাল মুতাকাব্বিরুন। আল্লাহ বলে আজকের রাজত্ব কার? কই সেই দুনিয়ার নামি দামি বাচ্চাগুলো কয়? কই সেই আমেরিকার প্রধানমন্ত্রী কয়? জাপান, জার্মান, আল্লাহু আকবার, চীনের প্রধানমন্ত্রী কয়? কই সেই বাংলার স্বৈরাচারী শাসকগুলো কয়, যারা ওলামায়ে কেরামদের উপরে অনর্থক কষ্ট দিয়েছ, আমার কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করেছ, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান ওলামায়ে কেরামদেরকে কষ্ট দিয়েছ, দুনিয়ার সামান্য ক্ষমতা পাইয়া কই সেই ফেরাউন, কই নমরুদ, কই হামান, কই কারুন কয়? কোজা কারুন, কোজা ফেরাউন, কোজা নমরুদ, শুধু হামান, কোজা শওকাত কে আজ শাহে, কোজা তখতে সুলাইমান। এখনো জাহাজ গাড়ি হাওয়াই চলে, ওগো কলে রে বিদান, ওগো
বিনা তেলে হাওয়াই চলতেন হযরত সুলাইমান সেরা সেই মুসলমান। ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এবার ডেকে ডেকে বলবে ওই সেই নামি দামি রাজা বাদশাগুলো কই কই কই, কারোর কোনো ক্ষমতা থাকবে না। ওই সেই নামি দামি বিল্ডিং ইমারতগুলো কই, প্রতাপশালী বাদশাগুলো কই, কেউ থাকবে না, থাকবে আমার মালিক আল্লাহ। এর জন্য বলেন হুয়াল আউয়ালু, প্রথমেও ছিলাম আমি আল্লাহ, ওয়াল আখিরু, শেষেও থাকবো আমি আল্লাহ, ওয়াল যাহিরু ওয়াল বাতিনু, প্রকাশ্যেও থাকবো আমি আল্লাহ, গোপনেও থাকবো আমি আল্লাহ। মজার বিষয় হলো যে ব্যক্তিটা প্রকাশ্য হয়ে যায় তার আবার গোপনে থাকার কি কোনো প্রয়োজন আছে? আল্লাহ বলে মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম জিজ্ঞাসা করে ও দয়ার মালিক, আপনি তো প্রকাশ্যেও থাকেন আবার গোপনে থাকার কারণ কি, কি দরকার গোপনে থাকা? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডেকে বলে হে পয়গম্বর মুসা, মানুষের এমন কিছু অবস্থা আছে যেই সময় আমি মালিক গোপনে না থাকলে ও মানুষ আর সসাল থাকবে না, ওয়াসাল হয়ে যাবে। পয়গম্বর মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম স্ত্রীর সাথে সময় কাটাইতেছেন, এবার খুনচুটি করতেছেন, কথাবার্তা বলতেছেন। হঠাৎ করে স্ত্রী আর কোনো কথা বলে না, নড়াচড়া করে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে পয়গম্বর মুসা এবার ডেকে বলে আল্লাহ কি অবস্থা, কি কি ব্যাপার, কিছু বুঝতেছি না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডেকে বলে মুসা, আমি আল্লাহ প্রকাশ্যেও থাকি গোপনেও যদি না থাকি, স্বামী স্ত্রীর মধুর সময় গোপন ওই অবস্থায় যদি আমি আল্লাহ না থাকি, ও মানুষ আর সসাল থাকবে না, ও মানুষটা ওয়াসাল হয়ে যাবে। বলে আল্লাহু আকবার। আল্লাহ বলে আমি প্রথমেও ছিলাম শেষেও ছিলাম আমি আল্লাহ, প্রকাশ্যেও ছিলাম গোপনেও ছিলাম। ওয়া হুয়া বিকুল্লি শাইইন আলীম। আল্লাহ বলে সব কিছুর জ্ঞান আমি আল্লাহর মধ্যে আছে। বলি সুবহানাল্লাহ। এ মুসলমান আল্লাহর গোলাম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এতক্ষণ পর্যন্ত একটা শব্দের তাফসীর করতেছিলাম আল হাইয়ুন। আল্লাহ বলে আমি চিরঞ্জীব। কেমন চিরঞ্জীব? প্রথমেও ছিলাম শেষেও থাকবো, গোপনেও থাকবো, প্রকাশ্যেও থাকবো, কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত আমি আল্লাহর ক্ষমতা থাকবে, কিন্তু অন্যান্য বাচ্চার ক্ষমতা কিয়ামত পর্যন্ত নাও থাকতে পারে। ঠিক কিনা বলে? টাকা দেখে 16 বছর ওলামা ইকরামদেরকে কম নির্যাতন দেয় নাই, জনসাধারণকে কম নির্যাতন দেয় নাই। ক্ষমতার মাসনাদে 16 বছর ছিল, যাদেরকে ফাঁসির কাস্টে ঝুলাইছে। আবার যেই বিচারক যার আইনে শত শত মানুষ ফাঁসি দিয়েছে, ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে সেই শহীদাচার শাসকের বিরুদ্ধে ফাঁসির রায় আল্লাহু আকবার চালু হয়ে গেছে। ঠিক কিনা বলে? আল্লাহ বলে আল কাইয়ুম, আমি আল্লাহ হলাম সকল কিছুর ধারক। আল্লাহ বলে সব কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ আমি আল্লাহ। আমি আল্লাহ একজন আছি, আমি আল্লাহ একজন আছি বলে সকাল বেলায় সূর্য উঠে আবার অস্তমিত যায়, আবার রাত্রে বেলায় চন্দ্র উঠে আবার সেটা কমে যায়। মজার বিষয় হলো আমাদের মাযহাবের ইমাম ইমামে আযম আবু হানিফা একবার নাস্তিকের সাথে দ্বন্দ্ব বেঁধে গেছে। নাস্তিক বলে এই পৃথিবী এমনি এমনি হয়েছে। আমাদের সমাজে এমন কিছু লোক মাঝে মাঝে বলে নাই যে ডারউইনের যে থিওরিটা আছে, মানুষ নাকি বানর থেকে হয়েছে বলে। নাউজুবিল্লাহ। সমাজের এমন শ্রেণীর কিছু লোক আছে না, বলে এমনি এমনি হয়েছে, মানুষ বানর এইভাবে জঙ্গলের মধ্যে লাফাইতে লাফাইতে লেজ পড়ে এভাবে আস্তে আস্তে করে চুল পড়ে আস্তে আস্তে করে মানুষ হয়ে গেছে বলে। নাউজুবিল্লাহ। আমরা কি বানর থেকে তৈরি হয়েছি ভাই? না, আমরা আদমের সন্তান, আদম থেকে তৈরি না। সমাজের ভিতরে এমন কিছু নাস্তিক আছে, ইমামে আযম আবু হানিফা নুমান ইবনে সাবিত, ওই নাস্তিক বলে যুক্তি তর্ক দিয়ে বোঝাতে হবে, কোরআন হাদিসের দলিল দিলে কাজ হবে না। এই আসমান জমিন এমনি এমনি হয়েছে, সব কিছু আবার এমনি এমনি ধ্বংস হয়ে যাবে। ইমামে আযম আবু হানিফা নুমান ইবনে সাবিত তো এমনি জামানের ইমাম হয় নাই। আবু হানিফা বুদ ইমামে বাসফা আসিরাজে উম্মতানি মুস্তাফা। নাস্তিক কে ডেকে বলে যাও যাও,
বাহাস হবে তোমার সাথে খোলা ময়দানে একটা বাহাসের আয়োজন করো। নাস্তিক এবার এলাকার ভিতরে সংবাদ পৌঁছায় দিল আবু হানিফার সাথে আমাদের বাহাস হবে। আবু হানিফা জানাবে আল্লাহ একজন আছে, এই প্রমাণ সে যুক্তি তর্ক দিয়ে বোঝাবে। আর আমাদের দলিল হলো সব কিছু এমনি এমনি হয়েছে, এগুলো করনেওয়ালা কোনো ব্যক্তি নাই। এ মুসলমান আল্লাহর গোলাম ও পদ্মরন্তরের মা, এবার যখন বাহাসের দিন সময় অতিবাহিত হয়ে যাইতেছে, সময় যখন চলে আসছে, আল্লাহু আকবার, 10টা কি 10টার দিকে টাইম দেওয়া আছে, এদিকে 11টা বেজে গেছে, 12টা বেজে গেছে, কাটাই কাটা চলে গেছে একেবারে 12টার উপরে। ওই মাত্র পারে ডেকে বলে আবু হানিফা পারবে না বলে হয়তো দেরি করতেছে, তার কাছে কোনো দলিল নাই, এজন্যই বুঝি আমাদের বাহাসের ভিতরে সে আজকে উপস্থিত হতে পারে নাই। আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবার একটু লেট করে গেছে, সকলেই সভা থেকে চলে যাবে এমন অবস্থার ভিতরে তাকায় দেখে দূর থেকে নোমান ইবনে সাবিত আবু হানিফা আসতেছে। নাস্তিকের মধ্যে যারা মাতব্বররা ডেকে বলে বসো বসো, ওই যে জামানার ইমাম আবু হানিফা আসতেছে, বাহাস হবে। আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন কাছে আসছে, কাছে আসার পর এবার ওই নাস্তিক ডেকে বলে তোমার সাথে বহস করা তো দূরের কথা, আগে বলো কিসের জন্য তুমি দেরি করে আসছো, দেরি করার কারণটা কি? আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবার নাস্তিককে ডেকে বলে শোনো নাস্তিক, তাহলে এই জলসার এখানে আসতে গেলে প্রতিমধ্যে একটা নদী পড়ে, আমি যখন ওই নদীর কিনারায় আসলাম, নদীর কিনারায় আসার পর দেখলাম কোনো নৌকা নাই, কোনো মাঝি নাই। আমি হঠাৎ করে ওই নদীর কিনারে একটা গাছের দিকে নজর করলাম, তাকায় দেখলাম ওই গাছটা আস্তে আস্তে করে কেটে জমিনের মাঠ পানির ভিতরে আপসে আপসে পড়ে গেল, এমনিতেই পড়ে গেল, একটা করাত লেগে গেল, গাছ কেটে গেল, পানির ভিতরে পড়ে গেল। আবার আস্তে আস্তে করে কাঠগুলো গাছগুলো কেটে কেটে তক্তায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। আবার আস্তে আস্তে করে একটা একটা জোড়া লেগে লেগে নৌকা তৈরি হয়ে গেল, এমন করে বইটা তৈরি হয়ে গেল। আর তারপরে ওই নৌকার উপরে আমি আল্লাহু আকবার উঠে তারপরে জলসে আসতে আমার একটু লেট হয়ে গেছে। নাস্তিক ডেকে বলে ও নোমান ইবনে সাবিত, ইমামে আজম আবু হানিফা, এতদিন তোমাকে বুদ্ধিমান মনে করতাম, বিচক্ষণ মনে করতাম, আমার তো মনে হয় তোমার থেকে বোকা নির্বোধ আমার এই সমাজের ভিতরে আর কেউ নাই। বলে কেমন করে? বলে গাছ আবার এমনি এমনি কাটে নাকি? এমনি এমনি তক্তা হয় নাকি? আবার এমনি এমনি জোড়া লাগে নাকি? আবার এমনি এমনি সেটা নৌকা হয়ে পারে পার করে দেয় নাকি? ইমামে আজম আবু হানিফা বলে এই কথাটা তোমার মধ্যে শোনার জন্য তো এই কাহিনীটা করলাম। বলে ও নাস্তিক শুনিয়ারা, গাছ যদি এমনি এমনি না কাটে, তক্তা যদি এমনি এমনি না হয়, আবার যদি এমনি এমনি মাঝি ছাড়া পার করে দিতে না পারে, তাহলে এই সাতবক আসমান, এই জমিন, এই চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র রাজি এমনি এমনি হয় না। এটা করনেওয়ালা একজন আছে, তিনি বলেন আমার আল্লাহ। বলে সুবহানাল্লাহ। এই পৃথিবী ওই আকাশের মালিক তুমি রহমান, তোমার দয়া এদের মাঝে নদীর মতো বাহমান। এই পৃথিবী ওই আকাশের মালিক তুমি রহমান, তোমার দয়া এদের মাঝে নদীর মতো বাহমান। আধার কেটে সূর্য ওঠে তোমার হুকুমে নিয়মিত। আল্লাহু আকবার বলেন। ধনুক বেশে রং ধনুটা সাত রঙে মন করে
অভিভূত তোমার নামে বাতাসে গতি হারায় তোমার নামে নদী সাগরে মিলায় সাতারারা পাগল পারা সারা জাহান এই পৃথিবী ওই আকাশের মালিক তুমি রহমান তোমার দয়া এদের মাঝে নদীর মতো বহমান আল্লাহ আল্লাহ तू मेरा महबूब है अल्लाह अल्लाह तू मेरा माशूक है अल्लाह अल्लाह तू मेरा गफ्फार है अल्लाह अल्लाह तू मेरा सत्तार है अल्लाह अल्लाह इस शीरीन स्तोनाव शिर शाकर मी कुनद जनम तमाम ए मुसलमान अल्लाहर गोलाम সুতরাং এই আসমান জমিন এমনি এমনি হয় নাই এই সব কিছু করনেওয়ালা একজন আছে তিনি হলেন আমার আল্লাহ একটু জিকির করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله भाईजान हाथे करे हाथेर काम पाए करे पाएर काम मुमिन मुसलमान जबान बोलो अल्लाह ताला जाती नाम ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा لا إله إلا الله محمد رسول الله কষ্ট হইতেছে আপনাদের চলবে আর কিছুক্ষণ আসেন তো ইনশাআল্লাহ বন্ধুগণ আমার এ মুসলমান আল্লাহর গোলাম ও পদ্মান্তরালের মা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আয়াতুল কুরসি তার পরের অংশে বলেন লা তাখুযুহু সিনাতু ওয়ালা নাওম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আমি হলাম সেই রব আমি হলাম সেই সত্তা যেই রব যেই সত্তাকে তন্দ্রা এবং নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে না বলে সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রথমেই বললেন আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হলাম সেই রব যিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই কোনো ইলাহ নাই আল হাইয়্যুম যিনি চিরঞ্জীব আল কাইয়্যুম যিনি সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী লা তাখুযুহু সিনাতু ওয়ালা নাওম আল্লাহ বলেন চন্তনরা নিদ্রা কিছুই আমাকে স্পর্শ করতে পারে না মজার বিষয় হলো মানুষ যতই কষ্ট করুক না কেন সারাদিন যখন কষ্ট করে রাত্রেবেলায় যখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রাত্র দিয়েছেন আমাকে আপনাকে বিশ্রাম করার জন্য আরাম করার জন্য সারাদিনের ক্লান্তি দূর করার জন্য বান্দা সারাদিন কাজ করবে রাত্রেবেলায় ঘুমায় যাবে ক্লান্ত দূর হয়ে যাবে শরীরটা আবার ফ্রেশ হয়ে যাবে মজবুত হয়ে যাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে আমার তন্দ্রাও নাই আমার নিদ্রাও নাই অথচ না ঘুমাইলে মানুষের কত কষ্ট হয় অনেক সময় আমাদের লাগাতার প্রোগ্রাম থাকলে রাত্রে ঘুম না হলে চোখের দিকে তাকানো যায় না আল্লাহু আকবার খিটমিটে মেজাজ হয়ে যায় মেজাজ ঠিক থাকে না বিজ্ঞান বলে যদি কোনো মানুষ আল্লাহু আকবার প্রতিদিন যদি 6 ঘন্টা না ঘুমায় ও মানুষের শরীরটা আস্তে আস্তে খারাপের দিকে চলে যায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পয়গম্বর মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাথে তুর পাহাড়ে কথা বলতেন মাঝে মাঝে বলতেন আল্লাহ তুমি যদি মুসা হইতা
আমি আল্লাহ, আমি মুসা যদি আল্লাহ হইতাম, ও আল্লাহ তুমি আমার কাছে কি চাইতা? আল্লাহ বলে মুসা তুমি আল্লাহ হইতে পারবা না। মুসা বলে আল্লাহ তুমি মুসা হইতে পারবা না আমি জানি, তারপরেও বললাম তুমি কি চাইতা? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে ও মুসা যদি তুমি আল্লাহ হইতা, আমি আল্লাহ যদি মুসা হইতাম, তোমার কাছে আমি চাইতাম সুস্থ জীবন, লম্বা হায়াত। বলে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর সাথে তুর পাহাড়ে কালিমুল্লাহ মুসা কথোপকথন করতে গেছে। আল্লাহকে ডেকে ডেকে বলে ও দয়ার মালিক, আল্লাহ তুমি কি ঘুমাও না? তুমি কি ঘুমাও না? আমার তো ঘুম আসে, রাত যখন আমি ঘুমে নির্ভর হয়ে যায়। আল্লাহ তোমার কি ঘুম আসে না? আল্লাহু আকবার। আশিক এবং মাশিকের কথাবার্তার ভিতরে আল্লাহর একটা মজা থাকে। আল্লাহু আকবার। লাইলি মজনুর ঘটনা আপনারা সকলেই জানেন, কি একটা মহব্বত। আশিকু কা क्या मजा है माशूकू से पूछियो, शाके गुल में क्या मजा है बुलबुली से पूछियो। আশিক এবং মাশিকের ভিতর, প্রেমিক এবং প্রেমিকার ভিতরে সম্পর্ক কি একটা মজা। ওই যে সাতটা আর বুলবুল পাখি বাগানের ভিতরে, ফুল বাগানের ভিতরে এডাল থেকে ওডালে ঘুরে বেড়ায় আর গুনগুন করে গান গায়, এর কি মজা ওই দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না। ঠিক কিনা বলে না? তো আল্লাহ বিভিন্ন সময়, মুসা বিভিন্ন সময় আল্লাহকে কথা বলতে পারে না। কথা বলে কার সাথে? বলেন কার সাথে? আল্লাহর সাথে কথা বলতে ভালো লাগে না? লাগে না? আল্লাহর সাথে কথা বলতে তেমনি ভালো লাগে। এই জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কথাবার্তা বলে। এক পর্যায়ে পয়গম্বর মুসা আল্লাহকে ডেকে বলে আল্লাহ তুমি কি ঘুমাও না? তুমি কি ঘুমাও না? বলে না মুসা আমি আল্লাহ ঘুমাই না, আমি আল্লাহ ঘুমাই না। বলে ঘুমাও না, তাহলে কিভাবে কিভাবে কি হয় আমি একটু বুঝি না, আমাকে একটু বোঝায় দাও, আমাকে একটু বোঝায় দাও। এ মুসলমান, অথচ যদি ঘুম না যায়, অনেক সময় দেখবে ড্রাইভার পরিবহন চালায়, পিছনে 50 থেকে 60 জন যাত্রী। ওই ড্রাইভার যখন রাত্রে বেলায় গাড়ি চালায়, পাশে হেল্পার মাঝে মাঝে পান দেয়, পানি দেয়। বিভিন্ন সময় ড্রাইভারকে চেতনা রাখে, কেননা ওই ড্রাইভার যদি ঘুমায়া যায় ও গাড়ি খাদের ভিতরে চলে যাবে, পিছনের যাত্রীগুলোর জান মালের নিরাপত্তা থাকবে না। ঠিক কিনা বলে না? এ মুসলমান, এ ঘুম না গেলে মানুষের কি ক্ষতি হয়? নাসার বিজ্ঞানিক, আমেরিকার নাসার বিজ্ঞানিক, ওরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন তথ্য দেয়। এই যে গত বছর তারা একটা তথ্য দিয়েছিল মিডিয়ার বুকে, ওরা ওই আকাশের ভিতরে গবেষণা করতে 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 এক পর্যায়ে শুনতে পেল আকাশের কিছু কিছু স্তরের ভিতরে কোটি 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 মানুষ একই সাথে গজল গাইলে, জিকির করলে যেমনটা প্রতিধ্বনি শোনা যায়, আসমানের স্তরে স্তরে অমন আওয়াজ শোনা যায়। বলে সুবহানাল্লাহ। অথচ মদিনার পয়গম্বর জানায় দেয় আসমানের ভাজে ভাজে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কোটি কোটি ফেরেশতা আছে। কেউ রুকুর মধ্যে তাসবিহ পড়ে, কেউ সিজদার মধ্যে তাসবিহ পড়ে, কেউ আল্লাহর তাসবিহ তাহলিল অটোমেটিক পড়তেছে। ওই 1450 থেকে 1400 বছর আগে মদিনার পয়গম্বর হাদিসের মধ্যে যেটা বলে দিল, আজকে নাসার বিজ্ঞানী ওটা গবেষণা করে বাংলাদেশ তাম পৃথিবীর ভিতরে জানিয়ে দিল। বলি সুবহানাল্লাহ। নাসার বিজ্ঞানীরা, মজার বিষয় হলো ঘুম না গেলে মানুষের অবস্থা কি হয়, তারা একটা পরীক্ষা করার জন্য কয়েকজন কয়েদিকে, যাদের উপর মৃত্যুর অর্ডার চালু হয়ে গেছে, ওদের যাবজ্জীবন জেল মৃত্যুর রায় হয়ে গেছে, এদেরকে ফাঁসি দিয়ে দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় দেওয়া হবে। এমন কিছু কয়েদিদেরকে নিয়ে জেলখানার ভিতরে ঢুকায় তাদের উপর পরীক্ষা করবে কিভাবে এদেরকে ঘুম পাড়তে দেওয়া যাবে না, ঘুম না গেলে এদের হালাত কেমন হয়, অবস্থা কেমন একটু দেখতে হবে। অনেক সময় মেডিকেল সায়েন্স নিয়ে যারা পড়ে, বিভিন্ন সময় তারা ব্যাঙের উপরে, অন্যান্য মাখলুকের উপরে বিভিন্ন কাটা ফাড়া এভাবে তারা ওখানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, কেননা মরলে অন্য প্রাণী মানুষের উপরে তো পরীক্ষা করা যায় না। এবার নাসার বিজ্ঞানীরা ওই যে কয়েকজন কয়েদিকে জেলখানার ভিতরে ঢোকায় দিল। ঢোকানোর পর
ওদের গায়ের ভিতরে এমন ইনজেকশন পুশ করে দিল, এমন এমন ট্যাবলেট খাওয়াই দিল, ওদের ঘুম আসবে না, জলাতঙ্ক রোগ, গায়ের ভিতরে জ্বালা পোড়া করবে, কখনো ঘুম তাদের আসবে না। এমন করে তাকায় দেখে 2 দিন যায়, 3 দিন যায়, এই মুহূর্তের ভিতরে 1 সপ্তাহ অতিবাহিত হয়ে গেছে। ওদের সামনে যে খাবারগুলো দেওয়া হয়, খাবারগুলো ওরা খায় না, সব সময় জেগে আছে, কেননা ঘুম আসে না, ঘুম আসে না, ওদের চোখের দিকে তাকানো যায় না। এক পর্যায়ে কি করলো, 14 দিন হয়ে গেল, তারপরে ওরা কোনো খাবার পায় না, খাবারগুলো নষ্ট হয়ে যায়। এক পর্যায়ে নাসার বিজ্ঞানী ওরা তাকায় দেখলো ওই যে মানুষগুলো ঘুম যাইতেছে না, ওরা কি করলো, নিজেরা নিজেদের হাতগুলো, মাংসগুলো, গায়ের গোশতগুলো কামড়ায় কামড়ায় খাড়া শুরু করে দিয়েছে, হিংস্র প্রাণীর মতো হয়ে গেছে। এবার 21 দিনের মাথায় দেখে ওরা নিজেদের হাড় হাড্ডিগুলো আছে একটার সাথে আরেকটা আঘাত করতেছে। এ মুসলমান আল্লাহর গোলাম, ও পদ্মার অন্তরালের মা, এবার ওরা কি করলো, দূর থেকে একটা ইনজেকশনের ভিতরে মেডিসিন দিয়ে দূর থেকে ইনজেকশন পুশ করে ওদেরকে অজ্ঞান করে ফেললো। এই নাসার বিজ্ঞানীকে এটা পরীক্ষা করে জানায় দিল, মানুষ যদি ঘুম না যায়, ও মানুষ আর মানুষ থাকে না, হিংস্র প্রাণীতে পরিণত হয়ে যায়। বলে আল্লাহু আকবার। মজার বিষয় হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এবার মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে দেখলো, ও পয়গম্বর মুসা, তুমি যদি এটা পরীক্ষা করতে চাও মালিক কিসের জন্য ঘুমাই না, যাও যাও আকাশের গিলাসে পানি নিয়ে তুর পাহাড়ের উপরে দাঁড়ায় যাও। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পয়গম্বর মুসাকে তুর পাহাড়ের উপর দাঁড়ায় দিলেন, হাতের ভিতরে 2 হাতে 2টা কাঁচের গিলাস ধরায় দিলেন। অন্য দিক থেকে ঘুমকে ডেকে বলে, আরে ঘুম, মুসাকে ধর, ও তন্দ্রা মুসাকে ধর। রাত যখন 10টা বেজে গেছে, মুসা আলাইহিস সালাম ঘুমানো ঘুমানো ভাব আসতেছে। রাত যখন 11টা বেজে গেছে, পয়গম্বর মুসা আল্লাহ ডেকে বলে, গিলাস পড়া তো দূরের কথা, পানিও যেন 1 ফোঁটা না পড়ে। পয়গম্বর মুসা গিলাসের দিকে তাকাইছে, অন্যদিকে খেয়াল নাই, পানি পড়তে দেওয়া যাবে না, গিলাস তো দূরের কথা, পানিও পড়তে দেওয়া যাবে না। এ মুসলমান আল্লাহর গোলাম, এক পর্যায়ে রাত যখন 12টা বেজে গেছে, মুসা আলাইহিস সালাম একটু নড়াচড়া করে দুলে বেড়ায়। আল্লাহ ডেকে বলে, এ মুসা, নড়লে হবে না রে মুসা, নড়লে হবে না। এবার যখন রাত 1টা বেজে গেছে, 2টা বেজে গেছে, 3টা বেজে গেছে, আর মুসা আলাইহিস সালাম নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে না। এক পর্যায়ে 2টা গিলাস একই সাথে লেগে গেছে, তুর পাহাড়ের উপর পড়ে গেছে, গিলাসগুলো তছনছ হয়ে ভেঙে গেছে। বলি আল্লাহু আকবার। আল্লাহ এবার ডেকে বলে, মুসা, ও আমার মুসা, তুমি তো আমাকে বললে আল্লাহ তুমি ঘুমাও না, তুমি ঘুমাও না। এ মুসা, সামান্য 2টা কাঁচের গিলাস দিলাম, তুমি রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারলা না, হেফাজত করলে পারলা না রে মুসা। আর আমি আল্লাহ যদি একটু ঘুমানো তো দূরের কথা, একটু তন্দ্রাও আছে, এসব সবক আসমান জমিন, এই লৌহ কলম চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র রাজে সব কিছু আমার কুদরতি হাতের মুসা। আমি আল্লাহ যদি ঘুমানো তো দূরের কথা, একটু ঝিমটি দিয়ে ও মুহূর্তের ভিতরে সব কিছু ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। বলি আল্লাহু আকবার। এ মুসা তুমি শুনে না, আমার কোন গোলাম, এই পাবনার মুসলমান, খেয়াল করে দিলের কান দিয়ে কথাগুলো শুনে না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ও মুসা, আমার দুনিয়ার ভিতরে এমন কোন গোলাম আছে যাদের টাকা নাই, পয়সা নাই, অর্থ সম্পদ নাই, ওরা রাতের গহীনে আমি মালিকের কাছে আল্লাহু আকবার টাকা চাই, ওষুধ কেনার কোনো ক্ষমতা নাই, আমি মালিকের শেষে গভীর রজনীতে কেঁদে কেঁদে অসুরোগাক্রান্ত অবস্থায় সুস্থতার জন্য আমি মালিকের কাছে দোয়া চাই। এ মুসা, আমি যদি ঘুমায়া যাই, ওই মালিকের আশা আল্লাহু আকবার আকাঙ্ক্ষা গুলোকে পূর্ণ করবে। অতিমা গভীর হয় রজনী যখন, নীরবে প্রভুর নাম জপিও যখন, প্রভুর করুণা যদি পাইবার চাও,
প্রভুর করুণা যদি পাইবার চাও গভীর রাতে উঠে প্রভুর গুণগান গাও গভীর রাতে উঠে প্রভুর গুণগান গাও এ মুসলমান আল্লাহর গোলাম আল্লাহ বলে লা তাখুযুহু সিনাতুন ওয়ালা নাওম আমাকে ঘুম এবং তন্দ্রা নিদ্রা কিছু স্পর্শ করতে পারে না আমি হলাম সেই রব সব সময় বান্দাদের জন্য সজাগ থাকি বলি সুবহানাল্লাহ এ মুসলমান আল্লাহর গোলাম আল্লাহ বলে আমি ঘুমাই না ঘুম আমাকে স্পর্শ করতে পারে না তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারে না লা তাখুযুহু সিনাতুন ওয়ালা নাওম আল্লাহ বলে আমার ঘুম নাই তন্দ্রাও নাই বান্দার জন্য সবসময় আমি জেগে আছি এ বান্দা আমার কোন গোলাম যখন গভীর রজনীতে এ পাবনার মুসলমান দিলের কান দিয়ে শুনিয়া না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে যখন এই পাবনা এই আটঘটিয়া এলাকার সমস্ত মানুষগুলো ঘুমায় যায় ওই গভীর রজনীতে সকলের মাথা যখন বালিশে ওই গভীর রজনীতে এই শীতের সময় আমার কিছু গোলামেরা আমার কিছু বান্দিরা আমার কিছু আল্লাহর বান্দারা গভীর রজনীতে উঠিয়া এ ঠান্ডা পানি দিয়ে ওযু বানায়া তাহাজ্জুদ নামাজের ভিতরে মালিকের কুদরতি কদমে সিজদা দেয় আমি যদি ঘুমায়া যাই ও মালিকের আমার ওই বান্দার মনের আশা আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করবে এ মুসলমান আল্লাহর গোলাম এজন্য মালিকের কাছে চাইতে হবে মালিকের কাছে ইবাদত করতে হবে আল্লাহ বলে লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে আসমান এবং জমিনের ভিতরে যা কিছু আছে সব কিছু আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ আছে সব কিছু আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কথা শুনে বলি সুবহানাল্লাহ এ মুসলমান আল্লাহর গোলাম ও পদ্মার অন্তরালের মা আল্লাহ রব্বুল আলামিন তারপরে বলে ইয়াশফাউ ইনদা রাব্বিহিম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যে কিয়ামতের ময়দানে শাফায়াত করবেন সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শাফায়াত করার অনুমতি দিবে বলি সুবহানাল্লাহ এই দুনিয়ার কোন পীরের কোন শাফায়াত করার ক্ষমতা থাকবে না কোন মন্ত্রী মিনিস্টার কোন ইমাম সাহেব খতিব সাহেব মুহাদ্দিস সাহেব মুফতি সাহেব কিয়ামতের ময়দানটা কঠিন এক ময়দান হবে ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে নিয়ে একেবারে সমস্ত নবীরা পর্যন্ত আদম নবী পর্যন্ত সমস্ত নবীরা বলবে ইয়া নাফসি আজকে আমার কি হবে আজকে আমার কি হবে আজকে আমার কি হবে এ মুসলমান আল্লাহর গোলাম ওই কঠিন কিয়ামতের দিন কেউ কোনো সুপারিশ করতে পারবে না সবাই যাইবে আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কাছে আসরের ময়দান এমন এক ময়দান হয়ে যাবে রে ওই ময়দানের ভিতরে কেউ কারোর কোনো পরিচয় দিবে না ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখি ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি মা তার সন্তানকে পরিচয় দিবে না বাবা তার সন্তানের পরিচয় দিবে না মা বলবে দুনিয়ার জমিনে আমার বিবাহ হয়েছে জানতাম কিন্তু তুমি আমার সন্তান আমি তোমার এটা পরিচয় দিতে চাই না তুমি আমার সন্তান এটা আমি বিশ্বাস করি না একটা নেকের জন্য বাবা সন্তানের পিছে ঘুরবে সন্তান বাবার পিছে ঘুরবে একটুখানি নেকির করে রোজ হাসরের মাঠেতে ছেলে ঘুরবে বাবার পিছে বাবা ছেলের আগেতে আহা এমন কঠিন দিনেতে নামাজ তোমায় ভুলবে না ঠিক মতো পড়লে নামাজ জান্নাত তোমার ঠিকানা আমার প্রাণের ভাই বোনেরা জলদি করে উঠে যাও ওযু করে তাড়াতাড়ি নামাজ পড়তে লেগে যাও আহা নবী বেনামাজিকে শাফায়াত করিবে না ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্নাত তোমার ঠিকানা
এ মুসলমান, হাসরের ময়দানটা খুব কঠিন ময়দান হবে। এক হাত মাথার উপরে সূর্যটা চলে আসবে, জমিনটা তামার জমিনে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। আসরবাসী একটাই আওয়াজ থাকবে, পানি আর পানি, পানি আর পানি, পানি আর পানি, একটু পানি দাও। কোথাও পানি নাই, হাউজে কাউসারের পানি ছাড়া কোনো পানি নাই। ওদিকে আল্লাহর আরশে আজিমের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া নাই। এ মুসলমান, আল্লাহর গোলাম, কি পরিমাণ কষ্ট হতে পারে আসলের ময়দানে। রাসূল বলে, যারা আমার খাঁটি উম্মত হবে, নবী তাকে ডেকে ডেকে হাউজে কাউসারের পানি পান করায়া দিবে। হাউজে কাউসারের পানি তিনটা বৈশিষ্ট্য হলো, মধুর থেকে মিষ্টি, দুধের থেকে সাদা। একবার যে খাবে 50,000 বছর লম্বা সময় হাসরের ময়দানে আর পিপাসা লাগবে না। বলি সুবহানাল্লাহ। এ মুসলমান, যদি হাউজে কাউসারের পানি খেতে চান, আসেন রাসূলের আদর্শ সুন্নাহগুলো মেনে নেন। আর যদি ওই কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর আরশে আজিমের ছায়া পাইতে চান, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলে, 7 শ্রেণীর মানুষদের ভিতরে এক শ্রেণীর মানুষ থাকবে, ওয়াকলবুহুম মুআল্লাকুম ফিল মাসাজিদ, যাদের অন্তরটা মসজিদের ভিতরে লটকানো থাকতো। এ মুসলমান, আল্লাহর গোলাম,